ලෙස්ම දැනෙන 25 වසරක් පුරා අපත් සමග සිටි පෑන් ඒෂියා බැංකුව සැබවින්ම ශ්‍රී ලාංකේයයි. Good evening, and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Nicholas Manuel. Let's take a look at our headlines. A COVID-19 death was reported in Borale yesterday. Athalugama is to be isolated if the residents don't cooperate. The COVID-19 patient who spat at a PHI has been remanded. The GMOA says that health professionals will take serious decisions in providing their services. British High Commission says management of demonstrations is a policing matter. The SLAAJ claims that grant permission to import vehicles was purchased before March 20th. A bus carrying COVID-19 patients met with an accident in Walikanda. A committee has been appointed to draft guidelines to reopen Sri Lanka's borders. The program to carpet 100,000 kilometers of roads commences in the Gampaha district. Police areas in Colombo 10 and Gampaha 3 continue to be under lockdown. Now, diving into these stories in detail. A COVID-19 death was reported in Borale yesterday. Army Commander Lieutenant General Shavendra Silva said that Athalugama in Bandaragama could be isolated for a while if the people living in the area do not support the health sector and take action to protect their area. He said that the entire Kalathura district cannot be allowed to be threatened due to the actions of those who live arbitrarily. A group of public health inspectors in the Athalugama area decided to withdraw from duties in protest after a resident spat at one of them. PHI Union Secretary Mahendra Balsurya said that some residents in Athalugama were not following health guidelines and self-quarantine regulations, which has led to a rapid spread of the virus in the area. The COVID-19 infected patient who spat on a PHI in Athalugama was remanded until December 17th after being produced before the Panadura Additional Magistrate through video technology. Police spokesman DIG Ajit Rohana said the suspect was arrested today following health guidelines for committing an offense by obstructing the duties of health officers. As the suspect has been identified as a COVID-positive patient, the suspect will be transported to the Walikada prison following health guidelines, rules, and regulations. After the incident of a COVID-19 infected individual spitting in the face of a public health inspector in Athalugama, the Government Medical Officers Association said that health professionals would have to take very serious decisions in the future regarding providing their services for the people in the area. Addressing the media, Dr. Haritha Alutke said the people in the Athalugama village did not provide their support even on earlier occasions to conduct PCR tests. He stated the following: if the health services refuse to provide their help, the people in Athalugama will die one by one at home. We do not want Athalugama to be a Visala Mahanuara. In response to a query on the projection of the symbol of a flower considered by the LTTE as the national symbol of its Tamil Elam, the British High Commission in Colombo brushed it off, saying that it was merely a policing matter. Karthigaipu, or the Niyagala flower, was projected on Britain's House of Parliament in Westminster, central London, on November 26th, when pro-LTTE activists commemorated Mavira Day. Responding to a query raised by Daily Mirror in this regard, the British High Commission sent a one-line answer, claiming it was a policing matter. The Sri Lanka Automobile Association in Japan requested the government to grant permission to import vehicles that they had purchased to fulfill orders before March 20th. SLAAJ President S.A. Nishantha Meegalla told Daily Mirror that all information relating to the purchased vehicles, such as the chassis numbers, had been submitted to the Japanese Embassy office. He said all the vehicles were purchased and manufactured according to the local customer requirements. Therefore, those vehicles cannot be sold to other countries. A bus carrying 23 COVID-19 patients heading towards Punani collided with another bus coming from Kattankudi to Polonnaruwa at Asalapura in Walikanda this morning.
Police spokesman DIG Ajit Rohana said the drivers of the two buses were both hospitalized and two patients suffered minor injuries and were taken to the treatment center by the authorities. The Walikanda police have initiated an investigation into the incident. A committee has been appointed to draft guidelines to reopen Sri Lanka's borders for foreign tourists. The joint committee consists of officials representing the tourism sector and the health sector and will meet for the first time tomorrow to discuss the way forward. The program to carpet 100,000 kilometers of roads under the Saubhagyaya Dakma was commenced in the Gampaha district by launching the work to carpet Jaela, Kandana, and Ragama roads. Minister Prasanna Ranatunga and Minister Johnston Fernando were present at the event. Police areas in Colombo 10 and Gampaha 3 continue to be under lockdown. ලබා දුන් සහයෝගය අනුව තවදුරටත් ඒ ආකාරයටම සහයෝගය ලබා දෙන්න ඉතා ඉක්මනින් ඔබේ ප්‍රදේශ හුදකලා බවින් නිදහස් කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙයි. අකණ්ඩව සංචාරණය සීමා කිරීමෙන් එම සහයෝගය ලබා දුනහොත් අද උදෑසන 6 අවසන් වූ පැය 24ක කාලය තුල පුද්ගලයන් 27 දෙනෙක් පමණ අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා මුහුණු ආවරණ නොපැළඳීම සහ දුරස්ථභාවයේ තබා නොගැනීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම මේ වන විට අත්අඩංගුවටගත් මුළු සංඛ්‍යාව 1014ක් පමණ වෙනවා. තවදුරටත් නිරන්තරයෙන් හුදකලා කළ ප්‍රදේශ වගේම හුදකලා නොකළ ප්‍රදේශවලත් නිරන්තරයෙන් පොලිසිය මෙහෙයුම් සිදු කරනවා. නිසැකවම ඔබ මුහුණු ආවරණයක් පැළඳිය යුතුයි. ඒ වගේම දුරස්ථභාවයේ තබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම පොදු වාහන සේවා භාවිතයේදීද මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන ලෙසට ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මීට අමතරව අටලුගම ප්‍රදේශයේදී යම් පුද්ගලයෙකු විසින් කෙල ප්‍රහාරයක් කෙල ගැසීමක් සිදු කරනු ලැබුවා. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයෙකු වෙත එම ප්‍රහාරයෙන් පසුව රාජකාරියට බාධා කිරීමක්ද සිදු කළා. මේ පුද්ගලයා කොවිඩ් ආසාදිත තැනැත්තෙක් බවටයි හඳුනාගෙන තියෙන්නේ පරීක්ෂණ මගින්. ඒ අනුව ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී යම් ක්‍රමවේදයක් භාවිතා කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් රෝගයේ ව්‍යාප්ත වීම පාලනය කර ගැනීමත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා බණ්ඩාරගම පොලිසිය අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කිරීමක් සිදු කර තිබෙනවා. ඉන්පසුව අධිකරණය නියෝග කර තිබෙන්නේ මෙම පුද්ගලයා අදාළ ප්‍රතිකාර ලබා දීමෙන් පසුව ඒ වගේම ඉන්පසු සිදු කරන ලබන පරීක්ෂණ වලින් ඔහු කොවිඩ් ආසාදිත තත්වයෙන් මිදී ඇති බවට වාර්තා වූ විගස ඔහු අත්අඩංගුවටගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙසට විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී ජනතාව වෙනුවෙන් රෝගයේ ව්‍යාප්ත වීම පාලනය කිරීම සඳහා කැප වෙලා කටයුතු කරන සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට මෙවැනි ආකාරයට ජනතාව කටයුතු කිරීම ඉතාම කනගාටුදායක කරුණක්. විශේෂයෙන්ම හැම කෙනෙක්ගේම අවධානය මේ ගැන යොමු වෙන්න ඕනේ. කොවිඩ් කියන්නේ තමුන් අකමැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් තමුන්ගේ කැමැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් තමුන්ගේ වරදකින් හැදෙන තමුන්ගේ යම් ආකාරයක දුර්වලතාවයක් එහෙම නැත්නම් අයහපත් හැසිරීමක් නිසා හැදෙන රෝගයක් නෙමෙයි. ඒක ස්වභාවයෙන් විවිධ හේතු මත හැදෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එවැනි අවස්ථාවකදී පරීක්ෂණයකට පෙනී සිටින ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ප්‍රකාශ කළ විට එම පරීක්ෂණයට පෙනී සිටින්න නිවසේ රැඳී සිටින ලෙසට නිරෝධායන නියෝගයක් නිකුත් කළ විට එම නියෝගයට අවනත වන්න එම සියලු නියෝග නිකුත් කරන්නේ ඔබේ මුළු රටේ ජනතාවගේ යහපත සඳහා. ඒ නිසා ඒවට අනුගත වෙමින් කටයුතු කරන ලෙසට ඉල්ලා සිටිනවා. නිරන්තරයෙන්ම යම් ප්‍රදේශයක් හුදකලා කරොත් එම නැත්නම් යම් ප්‍රදේශයක් අගුළු දැමීමක් සිදු කරොත් අනිවාර්යෙන්ම ඒ ප්‍රදේශයේ රැඳී සිටමින් සංචාරණය සීමා කරමින් ඔබගේ සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. එමෙන්ම මේ වන විට විශේෂයෙන්ම පොලිසිය තුල යම් ආකාරයක ආසාදිතයින් නිර්මාණය වුණා. 1250කට ආසන්න ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් නිර්මාණය වුණා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට එම ආසාදිතයින් නිර්මාණය වීම ඉතා හොඳින් පාලනය වී තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී පොලිස් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් වාර්තා වුණේ ආසාදිතයින් 4ක් පමණයි. ඒ අනුව අපිට පාලනය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ජනතාවගේ දේපොළ ජීවිත සුරක්ෂිත කරන්න පැය 24 පුරාම මහා මාර්ගයේ රැඳී සිටින අභීත පොලිස් නිලධාරීන් මේ අභියෝගයට මුහුණ දුන්නේ.
කෙසේ වෙතත් ඒ ජය ගැනීමට ඒ පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී තමයි මෑත කාලේ පොලිස් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් අඩුම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුණේ. මේ වන විට දහසකට ආසන සංඛ්‍යාවක් ප්‍රතිකාර ලබාගෙන රෝගයේ සුව වීමෙන් පසුව පිටව ගොස් තිබෙනවා. තවත් 250කට ආසන සංඛ්‍යාවක් ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටිනවා. ඒ වගේම තවත් 2000කට ආසන සංඛ්‍යාවක් නිරෝධායන කටයුතු වලට විවිධ ස්ථානවල පොලිස් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල යොමු කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ජනතාවට සේවය කිරීමට යාමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට යම් ආකාරයකට මේ රෝගයේ පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසකට ආසාදනය වුණා. ඒ පාලනය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඊයේ දිනේදී අඩුම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුණේ ආසාදිතයින් 4ක් පමණයි. නිරෝධායන නියෝගයකට හුදෙකලා කිරීම පිළිබඳ නිරෝධායන නියෝගයේ ඒ ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කොළඹ ප්‍රදේශයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 10ක් සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 3ක්, අටලුගම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 9ක්, ඒ වගේම අලවතුවල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 2ක් ආශ්‍රිතව හුදෙකලා කිරීමේ නියෝගය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඊට අමතරව වැල්ලම්පිටිය සහ මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශවල යම් සුළු යම් කුඩා ප්‍රදේශ කිහිපයක් සහ මහල් නිවාස සංකීර්ණ මෙසේ හුදෙකලා කිරීමට ලක් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව හුදෙකලා කර ඇති මුළු පොලිස් වසම් සංඛ්‍යාව 13යි, කොළඹ 10ක් සහ ගම්පහ 3ක් ලෙස බවටයි වාර්තා වෙන්නේ. මහර බන්ධනාගාරයේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක් මගින් පරීක්ෂණ පවත්වනවා. ඊයේ දිනේදී ප්‍රකාශ 30ක් පමණ සටහන් කර තිබෙනවා. බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 13 දෙනෙක්ගේ, ඒ වගේම රැඳවියන් 12 දෙනෙක්ගේ, එක් වෛද්‍යවරයෙක්ගේ සහ පිරිමි හෙද නිලධාරීන් 4 දෙනෙකුගේ ප්‍රකාශ මේ අතර වෙනවා. ඒ වගේම පෙරේදා දිනේදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශ 26ක් සටහන් කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම සමස්ත ප්‍රකාශ සංඛ්‍යාව මේ වන විට 56ක් සටහන් කර තිබෙනවා. ඒ අතර බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 13 දෙනෙක්ගේ, ඒ වගේම රැඳවියන් 18 දෙනෙක්ගේ, වෛද්‍යවරුන් 9 දෙනෙක්ගේ සහ පිරිමි හෙද නිලධාරීන් 6 දෙනෙක්ගේ ප්‍රකාශ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රකාශ සටහන් කිරීම මගින් තවදුරටත් අපි විමර්ශනය කරන්නේ මෙහි ඇති වූ මේ කැරැල්ල සම්බන්ධව සංවිධානය කළේ කවුද? ඒ වගේම එවැනි කැරැල්ලක් කුමන්ත්‍රණය කළේ කවුද? එවැනි කැරැල්ලකට ආධාර අනුබල දුන් යම් පිරිස සිටිනවාද? මේ සියලු පුද්ගලයන් සම්බන්ධව පූර්ණ අපරාධමය විමර්ශනයක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කරමින් පවතිනවා. ඒ වගේම මෙහිදී ප්‍රකාශ සටහන් කිරීමේදී යම් යම් ආකාරයේ විවිධ ඖෂධ වර්ග විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා භාවිතා නොගන්නා ඖෂධ පෙති 21000ක් පමණ තිබුණු බවට වාර්තා වෙනවා. මේ පෙති අතරින් විශේෂයෙන්ම ආටෙන් නැමැති ඖෂධය ඇතුළු තවත් පෙති වර්ග 6ක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. එම පෙති වර්ග ඖෂධ විශේෂඥයන් වෙත ඉදිරිපත් කර ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ මතයක් ලබා ගැනීමටත් ඒ වගේම විශ්ලේෂකයන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් විශේෂඥ මතයක් ලබා ගැනීමටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි පෙති වර්ග පානය කිරීමෙන් පසුව කලහකාරී තත්වයක් සමහර රැඳවියන් ඇති කළ බවට යම් යම් තොරතුරු ලැබුණා. එම තොරතුරු සනාථ කර ගැනීම සඳහායි මෙවැනි විශේෂඥ මතයක් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එමෙන්ම මේ බන්ධනාගාරය තුල සිදු කැරැල්ලට අදාළව විශාල දේපොළ හානියක් සිදු වී තිබෙනවා. එම දේපොළ හානිය සම්බන්ධයෙන්ුත් මේ වන විට ඇස්තමේන්තු ලබා ගැනීම, ඒ වගේම අලාභය පිළිබඳ වටිනාකම ලබා ගැනීම සිදු කරමින් පවතිනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ නිලධාරී කණ්ඩායම
පොලිස් අධිකාරිවරයෙක්ගේ මෙහෙයවීම යටතේ තවදුරටත් ඒ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලබනවා. එක් පැත්තකින් පුද්ගල සාක්ෂි සටහන් කිරීම වගේම අනෙක් පැත්තෙන් මේවාට අදාළ විශේෂඥ මත ලබා ගැනීම විශේෂයෙන්ම මෙම පරීක්ෂණයේදී සිදු කරනු ලබනවා. ඊයේ දිනේදී ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 628 දෙනෙකු වාර්තා වුණා. ඉන් බහුතරයක් නැත්නම් 402ක් වාර්තානේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්, ඒත් එක්කම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 66ක්, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 36ක්, ඒ වගේම ඇහැලියගොඩ රත්නපුර ප්‍රදේශයෙන් 35ක් ආදී වශයෙන් තමයි වාර්තා වනු ලබන්නේ. මේ අනුව ඊයේ දිනේදී මියෑම් 5ක් වාර්තා වුණා. එක් කාන්තාවක් සහ පිරිමි පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකු. මේ මියගිය කාන්තාව නම් වයස අවුරුදු 56ක පමණ. නමුත් අනිත්කුත් සියලුම පිරිමි අයවලුන් අවුරුදු 71කට වැඩි වයසකින් පුද්ගලයන් තමයි මේ ආකාරයෙන් වාර්තා වනු ලබන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා අටලුවගම ප්‍රදේශයේ යම් කිසි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබ්බා. 4 දෙනෙක්ගෙන් ඇති වෙච්ච මේ කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව මේ මිනිරට 329ක් දක්වා ව්‍යාප්ත වෙලා තිබුණා ප්‍රදේශවල. ඉතින් කිසිසේත් අටලුවගම අපි ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සහයෝගය දක්වලා කටයුතු කරන්න, නැත්නම් ඔබයි මේකෙන් අපහසුතාවයකට ඉදිරියේදීපත් වෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අතර අටලුවගම ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන ජනතාව සහයෝගය දක්වලා කොවිඩ් ආසාදිතකු නොවි ජීවත් වීමට ඔවුන් වග බලා ගනී කියලා. ඒත් එක්කම තමයි ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන එන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සෑම දිනක පාහේ අපි රැගෙන යනු ලබනවා. ඊයේ දිනේත් අපි 599 දෙනෙකු විශේෂයෙන්ම ජෝදානය ඇතුළු රටවල් වලින් ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ඒමට කටයුතු කරන ලැබුවා. අද දිනෙත් මේ ආකාරයෙන් 345 දෙනෙකු කුවේට් රාජ්‍ය ඇතුළු මැද පෙරදිග රටවල් වලින් රැගෙන ඒමට කටයුතු කරනු ලබනවා. සමහර අවස්ථාදී යම් අපහසුතාවයක් නැති වෙනවා. එහෙන් පිටත් වෙලා එද්දී හෝටලයක නිරෝධායන වෙනවා කියලා ඇවිල්ලා, නමුත් ලංකාවට ආවන් පස්සේ වෙනස් කිරීමේ තත්ත්වයක් ඊයේත් වාර්තා වුණා. අද උදෑසන මේ වන විටත් වාර්තා වෙලා තියෙනවා මත්තල ගුවන් තොටුපළට ආපු අයවලුන් හෝටල් නිරෝධායන පැමිණෙනවා කියලා ඇවිල්ලා ලංකාවට ආවන් පස්සේ ඔවුන්ට ඒ ආකාරයෙන් යාමට නොහැකි බව දක්වලා යම් කිසි විරෝධතාවයක් දක්වපු අවස්ථාවක් අද උදෑසනත් වාර්තා වුණා. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවට ශ්‍රී ලාංකිකයන් රැගෙන ඒමට අපි තවදුරටත්. For further details on these stories, visit our website www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Nicholas Manuel, and this was the Daily News Roundup.